Hello, my dear students. How are you? Hope all is well. We all know COVID 19 lockdown is going on, hence, we are providing online classes to you, which is organized by Vocational Education under Samagra Shikha Abhiyan, School Education Department, Government of Tripura, in collaboration with Saving Group. Here I am Vidyut Chanda, vocational teacher of ITITS of Saving Group. In this session, I am going to discuss a very important topic, that is digital documentation. Unit 3 of Domestic Data Entry Operator book. We'll complete this unit by 2 or more parts. Here we'll see part 1, which contains introduction to word processing applications, introduction to LibreOffice Writer, starting LibreOffice Writer, creating a document, parts of Writer window, cursor and mouse pointer that belongs word processing applications, and then text editing, that is on Redo, moving and copying text, copy and paste, selecting text, selection criteria, find and replace option, jumping to the page number, non-printing characters, checking spelling and grammar, using synonyms, that belongs edit the document. We'll complete this part by theory as well as practical. Look, আমরা সবাই জানি কোনো ডকুমেন্ট যদি আগে টাইপ করতে হতো তাহলে একটা ম্যানুয়াল টাইপরাইটারে টাইপ করা হতো, বাট কিন্তু আস্তে আস্তে এটাকে রিপ্লেস করে দিয়েছে ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার, অ্যান্ড দেন এখন তো কম্পিউটার এই পারপাসে ইউজ করা হয়। ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা প্রসেসিং, কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন আর দ্য মোস্ট কমন অ্যাক্টিভিটিস performed in office. Office productivity software is used to perform these activities effectively. Now the question is, what is document? Document টা কি? Document is a paper with written content. মানে একটা পেপারের মধ্যে যদি রিটেন কন্টেন্ট কিছু থাকে তাহলে ওই পেপারটাকে বলা হয় ডকুমেন্ট। তাহলে ডকুমেন্টেশনটা কি? মানে যে প্রসেসে এই ডকুমেন্টটা তৈরি করা হবে এটাকে বলা হয় ডকুমেন্টেশন। দ্যাট মিনস দ্য প্রসেস অফ প্রিপেয়ারিং এ ডকুমেন্ট ইজ কল্ড ডকুমেন্টেশন। যেমন লেটার হতে পারে, রিপোর্ট হতে পারে, থিসিস হতে পারে, ম্যানুস্ক্রিপ্ট হতে পারে, লিগেল ডকুমেন্টস, বুকস এটসেট্রা হতে পারে। But a handwritten document can have certain disadvantages, like understanding specific handwriting, তাই না? For this kind of problem, digital document technology come up with solutions. এবার তাহলে বুঝতে হবে ডিজিটাল ডকুমেন্টটা কি। ডিজিটাল ডকুমেন্ট আর দোজ দ্যাট এক্সিস্ট ইন ইলেকট্রনিক ফর্ম, মানে কোনো ইলেকট্রনিক ফর্মে ডিজিটাল ডকুমেন্টটা এক্সিস্ট করবে। এটা কোনো ফিজিক্যাল পেপার ফর্মও হতে পারে বা কোনো ডিজিটাল ফর্মও হতে পারে। It may be stored on electronic media such as hard drive, iCloud server, or any manner of electronic media. তাহলে এখন তো আমাদের জানতেই হচ্ছে যে ডিজিটাল ডকুমেন্ট ফিলিং সিস্টেমের অ্যাডভান্টেজটা কী, মানে কেন আমরা এটা ইউজ করব, এতে আমাদের কী সুবিধা হবে। নাম্বার 1, increase the employee productivity and satisfaction. Number 2, and easy access to all the files and information. Number 3, creation of a standard approach and better access control. Number 4, enhance security, data backup, and improve compliance. With the advancement in computer hardware and software technology, the process of handwritten documentation consequently automated to computer word processing. Okay, let me clear one thing. Do you know about the word that is word processing? I mean, what is it or about its use? Because from now onwards I will use this word 2 times. Look, word processing is the use of computer software to enter, edit, format, store, retrieve and print the document. Now we'll know the history behind the revolution of the handwritten documentation to digital documentation.
Listen it carefully. In the beginning, WordStar was the most widely used word processing software. But there are several limitations. Like, in case of any typing error, the whole sheet is required to be type tagging. Or if you want to send the same letter to two or more persons with different address, that also required multiple typing efforts. Or this typewriter does not have all the required characters or symbols. That means it is not possible to type all the characters using this typewriter. Or it is not possible to produce the document in the desired format. That's why in the year 1974, Xerox company had introduced an electronic typewriter as an attempt to solve the problems of the manual typewriter. In this electronic typewriter, this is possible to make changes in the content. We can make multiple copies with the minor changes, but it has a limitation, that is, it has very small size screen. Its screen can only view one or two lines. In the late of 1970s, with the development of computer software technology, word processing software was introduced. In this software, the document can be navigated, edited, formatted, and printed. This modern word processor take an advantage, that is, it has a graphical user interface. This means the special effect on text are also visible on the screen. Like, we can create, edit, save, retrieve, and print the document, and select and move the text from one place to another of the document, and copy the text to the places within the document, move or copy a selected text from one document to the another document, and change the font size, font style, also check spelling and grammar, also create table and modify the size of the selected rows and columns, and we can also combine one or more documents, and can also insert pictures or graphs, and print the selected text or selected page of the document. This type of word processors are being used in the business, home, as well as education. Students use it for preparing their project report and assignments. Teachers also use it for preparing their question paper and notes. There are several office suites. We will be using LibreOffice because of its several advantages. Now we will know about LibreOffice. এই LibreOffice কি? এটা আসলে মাইক্রোসফট অফিসের মতোই একটা সফটওয়্যার। It is a free and open source software. Currently এটার যে আপডেট ভার্সন আছে এটা হলো LibreOffice 6.0, আর এটা ফ্রি ডাউনলোড করা যায় www.libreoffice.org এই ওয়েবসাইট থেকে। উইন্ডোজ, ম্যাক, লিনাক্স এই সব অপারেটিং সিস্টেমের জন্যই LibreOffice অ্যাভেলেবেল। এটা যে ফাইল ফরম্যাট আছে এটা ODF ফরম্যাটে এটা সেভ হয়। অন দ্য আদার হ্যান্ড মাইক্রোসফট অফিসে যেটা সেভ হতো ডক ফাইলে। The components of LibreOffice are Writer for word processing, Calc for spreadsheet presentation, and Impress for presentation. That means মাইক্রোসফট অফিসে যেটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আছে এটা হলো এখানে রাইটার, আর যেটা মাইক্রোসফট এক্সেল আছে এটা হলো এখানে ক্যালসি, আর যেটা এখানে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট আছে এটা হলো এখানে ইমপ্রেস। নাও উই ক্যান গো ফর দ্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেস। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল পার্টে। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের দেখতে হবে যে লিব্রে অফিসটা কীভাবে ডাউনলোড করতে হয়।
তো লিব্রিঅফিসটা ডাউনলোড করার জন্য আমাদের যে সাইটে যেতে হবে এটা হলো www.libreoffice.org। এখানে সার্চ করে লিব্রিঅফিসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেতে পারবে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আসার পর এখানে দেখো ডাউনলোড অপশন আছে, তো ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবে। এরপর এখানে পাবে ডাউনলোড লিব্রিঅফিস, এরপর এখানে ক্লিক করবে। এরপর দেখো তোমার মেশিনের কনফিগারেশন অনুযায়ী এটাকে ডাউনলোড করতে পারবে। যদি তোমার উইন্ডোজ 64 বিট হয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবে, আর যদি উইন্ডোজ 32 বিট হয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে ডাউনলোড করবে, ঠিক আছে। আর যদি ম্যাক হয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে, লিনাক্স হয়ে থাকলে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে। তো ডাউনলোড করে নিলে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফাইল তোমার এখানে ডাউনলোড হবে, এরপর এটাকে ইনস্টল করতে হবে। তো ইনস্টল করার সময় একটা অপশন আসবে যে তুমি কি শর্টকাট ক্রিয়েট করতে চাও। যদি ওইটাতে ক্লিক করো তাহলে এখানে তোমার একটা শর্টকাট ক্রিয়েট হবে। আর যদি শর্টকাট ক্রিয়েট নাও হয় তো তুমি এখান থেকে ডাইরেক্ট উইন্ডোজে গিয়ে সার্চ বটনে দেখো এখানে আছে অল প্রোগ্রামে ক্লিক করলে তুমি এটা পেয়ে যাবে লিব্রিঅফিস 6.3। এখান থেকে আমার এখন দরকার লিব্রিঅফিস রাইটার, তো এটাতে ক্লিক করে দেব। লিব্রিঅফিস রাইটার, এই দেখো আমাদের ইন্টারফেসটা খুলে গেছে। তো এই ইন্টারফেসের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে আগে জানতে হবে যে এগুলো কি কোনটা কীরকম কাজ করে। এই যে উপরের যে বারটা আছে দেখো, এখানে আমি একটা ডকুমেন্ট তৈরি করছি। ফার্স্ট অফ অল ওয়ার্ড যেরকম আমরা ডকুমেন্ট তৈরি করি, তো এই ডকুমেন্টে কোনো নাম দেওয়া হয়নি, যার জন্য এখানে আছে কি আনটাইটেলড 1। ওকে, যদি আমি কোনো নাম দিয়ে সেভ করি তাহলে এখানে এটা শো করবে। তো ফার্স্ট অফ অল এই যে বারটা দেখতে পাচ্ছ, এই বারটাকে বলে তোমার টাইটেল বার। আর এর পরের যে বারটা আছে, এই উপরের বারটাকে যেখানে প্রায় 11টার মতো মেনু আছে, এটাকে বলে কি মেনু বার। এর নিচের বারটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড টুল বার, আর এর পরের বারটাকে বলে কি ফরম্যাটিং টুল বার। তো এখানে প্রায় 10-11টা মেনু আছে। এই মেনুর মধ্যে তুমি পেয়ে যাবে বিভিন্ন টাইপের টুল, যেমন এখানে আছে নিউ, যদি তুমি কোনো একটা নিউ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে চাও। এখানে আছে ওপেন, কোনো একটা ফাইল যদি এখান থেকে ওপেন করতে চাও, বা তুমি এখান থেকে এটাকে ক্লোজও করতে পারবে। লিব্রিঅফিসকে এখান থেকে এক্সিটও করতে পারবে, প্রিন্টও করতে পারবে। কোনো ডকুমেন্ট টাইপ করার পর এটাকে তুমি সেভও করতে পারবে। তো এখানে তার টুলগুলো দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এখানে আছে এডিট আছে, কাট, কপি, পেস্ট, অন্ডো, রিডো, সিলেক্ট অল, রেফারেন্স, এইসব টুলগুলো এখানে আছে। এরপর এখানে আছে কি ভিউ টুলের মধ্যে আছে, ভিউ মেনুর মধ্যে আছে এই টুলগুলো আছে, নর্মাল, ওয়েব, টুল বার, স্ট্যাটাস বার, স্ক্রল বার, ঠিক আছে। তো এখানে এগুলো গ্যালারি পাবে, নেভিগেটর পাবে, ফুল জুম করতে পারবে। তো ফুল জুম করতে গেলে দেখো এখানে একটা শর্টকাট কি আছে, কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস জে দিয়ে দিলে তোমার অটোমেটিক্যালি ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এই হলো এডিট মেনুর টুলগুলো। এখানে ভিউ আছে, ভিউর আবার এরকম টুলগুলো আছে, ইনসার্ট আছে, ইনসার্টের টুলগুলো আছে, ফরম্যাট আছে, ফরম্যাটের টুলগুলো আছে। তুমি কীরকম ক্যারেক্টার ফরম্যাট চাও, টেক্সট কীরকম চাও, বোল্ড না ইটালিক, তো এগুলো আছে। এখানে স্টাইল আছে, কি স্টাইলে লিখতে চাও। এখানে টেবিল ক্রিয়েট করতে পারো এই ডকুমেন্টের মধ্যে ডাইরেক্ট, ঠিক আছে। এখানে ফর্ম আছে, টুল আছে, উইন্ডো আছে, হেল্প আছে। তো এই মেনু, এবার দেখো এই যে পার্টটা আছে, এই যে বারটা আছে, এই বারটাকে বলছে স্ট্যান্ডার্ড টুল বার। মানে এখানে যতগুলো টুল আছে এই টুলগুলো সব উপরের মেনু বারের মধ্যে পেয়ে যাবে, কিন্তু এগুলো স্ট্যান্ডার্ডলি ইউজ হয়। যেমন এটাতে যদি ক্লিক করো তাহলে নিউ একটা ডকুমেন্ট তুমি এখান থেকে চেক করতে পারবে। আর এখানে যদি ক্লিক করো তাহলে তুমি একটা ফাইল ওপেন করতে পারবে।
এখানে তুমি সেভ করতে পারবে, এখানে তুমি এই ওয়ার্ড ডকুমেন্টটাকে তুমি পিডিএফে ডাইরেক্টলি কনভার্ট করতে পারবে, এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারবে। কিন্তু এইসব অপশনগুলো কিন্তু সব এগুলোর মধ্যে কিন্তু আছে। দেখো তুমি এখান থেকেও সেভ করতে পারো, আবার এখান থেকেও সেভ করতে পারো। এখান থেকে তুমি কোনো একটা ডকুমেন্ট, নিউ ডকুমেন্ট খুলতে পারো বা কোনো একটা ডকুমেন্ট ওপেন করতে পারো। সেমভাবে তুমি এখান থেকে কোনো একটা নিউ ডকুমেন্ট খুলতে পারো বা এখান থেকে ওপেন করতে পারো। মানে এখানে যতগুলো টুল আছে, দেখো এখানে কি আছে, এখানে কাট আছে, কপি আছে, পেস্ট আছে, তুমি এখান থেকে এগুলো করতে পারো। দেখো এখানে কাট, কপি, পেস্ট, এখান থেকে এগুলো করা যায়, ঠিক আছে। তো এরপর এখানে যে অপশন আছে, তুমি কোনো একটা টেবিল ইনসার্ট করতে পারো, কোনো একটা পিকচার ইনসার্ট করতে পারো, বা কোনো একটা চার্ট ইনসার্ট করতে পারো, কোনো একটা টেক্সট বক্স ইনসার্ট করতে পারো। আর এখানে আছে তোমার কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার যেগুলো তোমার কিবোর্ডের মধ্যে জেনারেলি পাওয়া যায় না, তো এখান থেকে তুমি টাইপ করতে পারো, ঠিক আছে। তো এই যে টুলগুলো আছে, এই টুলগুলো হলো স্ট্যান্ডার্ড, মানে এগুলো আমাদের প্রায় দরকার হয়, যার জন্য এগুলো বাইরে থেকে পাওয়া যায়, ঠিক আছে। এরপর এই যে বারটা আছে, এই বারটার নাম হলো ফরম্যাটিং টুলবার। মানে তোমার এই ডকুমেন্টের মধ্যে যে রিটেন কন্টেন্ট থাকবে, যে ফরম্যাটে তুমি এই ডকুমেন্টটা চাইছো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টাইলে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেটার স্টাইলে, বা ধরো তুমি এখানে কিছু লেটার বোল্ড করতে চাইছো, আন্ডারলাইন করতে চাইছো, তো এইসব কিছু করা যায় এই ফরম্যাটিং টুলবার এই অপশনগুলো থেকে, ঠিক আছে। তো মানে তুমি ফরম্যাটের মধ্যে চেঞ্জ করতে পারবে এই টুলগুলো দিয়ে। তো যেমন এখানে আছে, দেখো আপডেট সিলেক্টেড স্টাইল, নিউ স্টাইল ফ্রম সিলেকশন, ঠিক আছে। এখানে তুমি ফ্রন্ট সাইজ বাড়াতে কমাতে পারবে, ঠিক আছে। কোনো একটা টেক্সটকে বোল্ড করতে পারবে, ইটালিক করতে পারবে, আন্ডারলাইন করতে পারবে, সুপারস্ক্রিপ্ট, সাবস্ক্রিপ্ট, অ্যালাইন অ্যালাইন লেফট, অ্যালাইন সেন্টার, অ্যালাইন রাইট, জাস্টিফাইড। আর যদি কোনো কিছু পয়েন্ট দিয়ে লিখতে চাও বুলেটের মাধ্যমে, তাহলে এই অপশান। যদি পয়েন্ট 1 পয়েন্ট 3 করে লিখতে চাও তাহলে এই অপশান। আর এটা দিয়ে করা যায় ইনক্রিজ ইন্ডেন্ট, ডিক্রিজ ইন্ডেন্ট, আর লাইনের মধ্যে স্পেস সেট করা যায়, প্যারাগ্রাফের মধ্যে এটা দিয়ে স্পেস সেট করা যায়, ঠিক আছে। তো এগুলো দিয়ে করা যায়। আর এটা হলো আমাদের স্কেল, যে স্কেলের মাধ্যমে আমি আমার পেজের সাইজটাকে ডিফাইন করতে পারি। যেমন এটার উপরে আমি লিখতে পারবো না, এদিকে লেফট সাইডে কিছু লিখতে পারবো না, এদিকে রাইট সাইডে কিছু লিখতে পারবো না, ঠিক আছে। তো এখানে দেখো আর একটা অপশন আছে, এটা হলো সাইড বার। এখানে কিছু শর্টকাট আছে, যেমন কোনো একটা পেজকে নিয়ে কিছু একটা ফরম্যাট তৈরি করবে, বা কোনো একটা রিটেন ওয়ার্ড স্টাইল চেঞ্জ করতে চাও, বা এখান থেকে তুমি কোনো একটা পিকচার ইনসার্ট করতে চাও, তো এখানে একটা শর্টকাট সাইড বার আছে। এবার তোমরা দেখতে পারো এখানে এই যে বারটা আছে এটাকে বলে স্ট্যাটাস বার। এই বারটাকে বলে স্ট্যাটাস বার। এটার মধ্যে তুমি জুম কন্ট্রোল করতে পারো, দ্যাট মিন্স জুম ইন, জুম আউট, এইসব করতে পারো, ঠিক আছে। এরপর তুমি এখানে দেখতে পারো যে এই পেজটা তোমার, এই ডকুমেন্টটা কতটা পেজ নিয়ে গঠিত হয়েছে, এবং এটা তোমার কত নাম্বার পেজ, এর মধ্যে তো তোমার এই পেজের মধ্যে টোটাল কয়টা ওয়ার্ড আছে, এর মধ্যে টোটাল কয়টা ক্যারেক্টার আছে, ঠিক আছে। এটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেফারেন্স কি, ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড সিলেকশন আছে, ঠিক আছে। তো তুমি এখানেও সেভ করতে পারো এই ডকুমেন্টটাকে। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যে জিনিসটা দেখবো এটা হলো কোনো একটা টেক্সটকে কীভাবে সিলেক্ট করা হয়, ঠিক আছে। তো আমি এখানে এন্ডের মাঝখানে একটা এন্টার দিয়ে দিলাম, এটাকে দুটো লাইনে ডিভাইড করে দিলাম। তো দেখো কার্সারটাকে প্রথমে উপরে নিয়ে গিয়ে তুমি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করো, তোমার জাস্ট ওয়ার্ডটা সিলেক্ট হবে। আর যদি এখানে নিয়ে তুমি ট্রিপল ক্লিক করো, একসাথে 3টা ক্লিক করো, তো তাহলে তোমার এখানে পুরো লাইনটা সিলেক্ট হয়ে যাবে।
আর যদি সবটা একসাথে সিলেক্ট করতে যাও তাহলে শর্টকাট ইউজ করতে পারো Ctrl+A, সবটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। তো সিলেক্ট করা মানে হলো তুমি যতটুকু সিলেক্ট করবে এরপর যে কাজটা করতে যাও, কপি করতে যাও বা কাট করতে যাও বা এটাকে ইটালিক করতে যাও বা বোল্ড করতে যাও বা ইটালিক করতে যাও বা আন্ডারলাইন করতে চাও, তো সবগুলো তোমার সিলেক্ট করার পরই হবে। ঠিক আছে, তো টেক্সট সিলেকশনটা হয়ে গেল। এবার আমরা দেখব যে কিভাবে কপি পেস্ট করা যায়। তো কপি করার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমাদের কি করতে হবে, সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করে নিলাম, এরপর এখানে আছে কপি অপশন আছে, কপি করলাম, তারপর কার্সারটাকে এখানে নিয়ে গিয়ে আমি রাইট ক্লিক করে পেস্ট করে দিলাম। ঠিক আছে, এবার অনডো রিডু এটাও করা যেতে পারে। অনডো রিডু হলো যদি তুমি Ctrl+Z দিয়ে দাও তাহলে আগের জায়গাতে চলে যাবে। ঠিক আছে, এবার তুমি যদি রিডু করতে যাও তাহলে Ctrl+Y প্রেস করবে, রিডু হয়ে যাবে। মানে Ctrl+Z হলো অনডু আর Ctrl+Y হলো রিডু। ঠিক আছে, মানে ধরো ভুল করে কোনো একটা টেক্সট টাইপ করে নিয়েছো, এবার এটাকে তুমি চেঞ্জ করে আগের জায়গাতে নিয়ে যেতে চাও তাহলে তুমি অনডু রিডু এটা অ্যাপ্লাই করতে পারো। এবার তুমি কাট করতে যাও, যে তুমি চাইছো যে আমার এই টেক্সটটা থেকে আমার এই লাইনটা কাট হয়ে যায়, তার জন্য তুমি এটাকে আগে সিলেক্ট করো, এরপর এটাকে ব্যাকস্পেস দিয়ে দিলে সবটা কাট হয়ে যায়। আর নয়তো বা যদি চাও কাট করে অন্য কোনো জায়গাতে পেস্ট করবে তাহলে কি করবে, এই সবটাকে সিলেক্ট করো, এরপর Ctrl+X, এরপর তুমি যদি চাও এটাকে এখানে পেস্ট করতে Ctrl+V, মানে Ctrl+X দিয়ে কাট, Ctrl+V দিয়ে পেস্ট। এবার যদি শুধু কপি করতে যাও তাহলে Ctrl+C দিয়ে কপি করবে, Ctrl+V দিয়ে পেস্ট করবে। ঠিক আছে, তো এটা হলো তোমার কপি পেস্ট, অনডো রিডো, কাট পেস্ট। ঠিক আছে, এবার হলো কোনো একটা ডকুমেন্টকে কিভাবে সেভ করব। ঠিক আছে, সেভ করতে গেলে ফার্স্ট অফ অল তোমার যেই কাজটা করতে হবে, এখানে ফাইল অপশনে গিয়ে তোমার সেভ এজে ক্লিক করতে হবে। সেভ এজে ক্লিক করার পর যে ডায়লগ বক্সটা তোমার ওপেন হবে, এখানের মধ্যে তুমি একটা নাম দিয়ে, ধরো তুমি নাম দিচ্ছ মাই রাইটার 1, এটাকে তুমি সেভ করে দিলে। কোথায় করবে, ধরো আমি ডেস্কটপে করছি, ডেস্কটপটা সিলেক্ট করার পর ফাইল নেম দিয়ে দিলাম মাই রাইটার 1, এটাকে আমি সেভ করে দেবো। দেখো আমার এই টাইটেল বারের মধ্যে নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, কি হয়ে গেল, মাই রাইটার 1। আর যদি আমি ডেস্কটপে যাই দেখতে পাবো মাই রাইটার 1 নামে আমার একটা ফোল্ডার, একটা ফাইল, একটা ডকুমেন্ট একটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। ওকে, তো এবার জানতে হবে সেভ আর সেভ এজের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। এবার ধরো কোনো একটা ডকুমেন্টের মধ্যে তুমি কাজ করছো, এটাকে কোনো একটা এডিট করছো, এডিট করার পর যদি তুমি চাও যে আরেকটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হোক, তাহলে তুমি সেভ এজ দেবে আবার, যার জন্য আরেকটা ডকুমেন্টের নাম দিয়ে দিতে হবে। আর যদি চাও সেম ডকুমেন্টই থাকুক, জাস্ট আমি কিছুটা এডিট করব, তাহলে আমি সেভ অপশানটা ক্লিক করব। ঠিক আছে, ধরো আমি এখান থেকে ইন্ডিয়াটা কেটে দিলাম। ঠিক আছে, এরপর যদি আমি চাই এই ডকুমেন্টের মধ্যেই এই পার্টটা চেঞ্জ হোক, তাহলে আমি শুধু সেভ দিয়ে দেব। ঠিক আছে, দেখো এখানে মাই রাইটার 1 এই ডকুমেন্টের মধ্যে এটা নেই। ঠিক আছে, এবার এই ডকুমেন্টের মধ্যে যদি আমি চাই সেভ এজ দিতে, ধরো আমি এই পার্টটাকে একটা কালার করে দেব।
ঠিক আছে, কালার করে দিয়ে আমি এটাকে কি করব, সেভ অ্যাজ দেব। সেভ অ্যাজ দিলে আমার ডায়লগ বক্সটা আবার ওপেন হয়ে যাবে। এবার ধরো আমি নাম দিয়ে দিলাম মাই রাইটার 2, সেভ দিয়ে দিলাম, ডেস্কটপে সেভ হবে। দেখো দুটো আমার ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে। তো হয়ে গেল এটা। এবার কার্সার মুভমেন্টটা যদি দেখতে চাও তাহলে দেখতে পারো। কার্সার এখানে কিবোর্ডের মধ্যে আছে রাইট ক্লিক, লেফট ক্লিক, আপ, ডাউন, ঠিক আছে, এটা দিয়ে হয়ে যায়। এবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমাদের দেখাবো, এটা হলো টগল ফরম্যাটিং ফরম্যাট। এটাতে ক্লিক করার পর দেখো এই যে এখানে সিম্বলগুলো এসে গেছে, এগুলো কি? এর মানে হলো আনপ্রিন্টেড ক্যারেক্টারগুলো এখানে এই সিম্বল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একটু যদি জুম ইন করি তাহলে দেখতে পাবে এই যে ডটগুলো দেওয়া আছে, এর মানে হলো এখানে একবার স্পেস বার এন্টার করা হয়েছে। ঠিক আছে, দেখো এখানে যেখানে যেখানে একটা স্পেস বার এন্টার করা হয়েছে এখানে এখানে ডট আছে। আর এখানে দেখো এন্টার মানে লাইন ব্রেক হয়েছে, যার জন্য এই সিম্বলটা। এবার এখানে দেখো একটা স্পেস বার আর একটা এন্টার ক্রিয়েট করা হয়েছে, এই টাইপ করা হয়েছিল, যার জন্য দুটো সিম্বল একসাথে। ঠিক আছে, এখানে দেখো দুটো স্পেস বার এন্টার করা হয়েছে। যেমন দেখো আমি এখানে করছি, স্পেস বার এন্টার করছি, তো এখানে অনেকগুলো ডট এসে পড়েছে। ওকে, এটাকে তুলে দিলাম। এবার হলো শর্টকাট কি। শর্টকাট কির জন্য কি বলেছিলাম, যদি কপি করতে চাও তাহলে Ctrl+C, আর যদি কাট করতে চাও Ctrl+X। হ্যাঁ, এবার তুমি এই প্যারাগ্রাফটাকে ধরো তুমি কালার করতে চাইছো, তো তুমি এটাকে সবটাকে সিলেক্ট করে এরপর এটাকে ধরো তুমি রেড কালার করতে চাইছো, রেড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এরপর ধরো তুমি দেখতে চাইছো ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস অপশনটা, ধরো তুমি এখান থেকে নিয়ে আসলে ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস অপশনটা। এবার ধরো তুমি চাইছো যে তোমার এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে যে জায়গাতে ইজ ওয়ার্ডটা আছে এটা রিপ্লেস হয়ে যাক ওয়াজ দিয়ে। বাস ফাইন্ড নেক্সট করে দাও অ্যান্ড রিপ্লেস। এবার তুমি দেখতে পারো যত জায়গাতে এখানে ইজ ছিল, যেমন এখানে ইজ ছিল, এখানে ইজ ছিল, তো এগুলো তোমার কি হয়ে গেছে, ওয়াজ হয়ে গেছে। তো কোনো একটা টেক্সট সিলেকশনের তো ক্লিক দিয়ে করা যায়, যেমন তুমি এটাকে যদি শুধু এই ওয়ার্ডটাকে সিলেক্ট করতে চাও সিঙ্গেল ক্লিক, না শুধু ডাবল ক্লিক করবে ওয়ার্ডটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। আর যদি পুরো লাইনটাকে সিলেক্ট করতে চাও তাহলে যে কোনো জায়গাতে কার্সারটা রেখে তুমি একসাথে 3বার ক্লিক করবে। ঠিক আছে, তো এটা হয়ে গেল। তো এগুলো যা আমরা জানলাম সবগুলো হলো বেসিক। তো একবারে তুমি কোনো কিছু এগুলো বুঝতে পারবে না, যার জন্য বারবার এই ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর যতগুলো আছে অপশন সবগুলো দিয়ে নিজে একবার বাড়িতে প্র্যাকটিস করে নিও। তো বাড়িতে করার জন্য আমি কিছুটা হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেব। এখন আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটা ইন্টারফেস খুলব। ঠিক আছে, দেখো এখানে আমি 3টি ওয়ার্কশিট আজকে তোমাদের আমি দেব, ওয়ার্কশিট 1, ওয়ার্কশিট 2 অ্যান্ড ওয়ার্কশিট 3। ঠিক আছে, এই 3টি ওয়ার্কশিট হলো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট। এই ওয়ার্কশিটগুলোকে করার জন্য ভিডিওকে প্রথম পজ করে এরপর খাতাতে লিখে নিও। ঠিক আছে, এরপর স্টেপ বাই স্টেপ খাতাতে এটার আনসার লিখবে এবং তোমার কাছে যেই ইন্টারফেস থাকুক না কেন, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা তোমার লিব্রিঅফিস রাইটার যাই থাকুক না কেন, তুমি ওইটাতে এগুলো করার
প্র্যাকটিস করবে। ঠিক আছে, এটা হলো তোমার অ্যাসাইনমেন্ট। ওয়ার্কশিট 1, এখানে টোটাল 18টা কোয়েশ্চেন আছে। ওয়ার্কশিট 2তে আছে টোটাল 12টা কোয়েশ্চেন এবং ওয়ার্কশিট 3 এর মধ্যে আছে টোটাল 12টা কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, ওকে, that's the end of the part 1. See you in the next session and stay safe. Bye.